Jessica Pagadala. I am deeply grateful for the unwavering support from my Christian brothers and sisters. My love for my husband Praveen remains ever strong, and my children and I feel his presence profoundly. He was an incredible loving husband and father, and we miss him dearly. I pray that everyone, including those in the media, can understand the pain we are experiencing. During this time, I ask for peace and space for my family to grieve and heal. I urge all the Christians to live in harmony, spreading love, kindness, and peace as we are called to do. Let us forgive as Jesus forgave. Let us love as Jesus loved, and obey the authorities as the Bible teaches us. I encourage everyone to focus on their ministry, not an external distraction, but on building lives and serving those who are in need, whether it's feeding the hungry, caring for the orphans, or supporting the poor. Let us focus on spreading love and truth rather than allowing negativity to divide us. Jesus built our lives through his death and resurrection. Let us follow his example, dedicating ourselves to building lives and with love, forgiveness, and faith, not hate. I request your cooperation during this investigation. Government was quick to order complete investigation, and we are gratefully thankful. We believe in the government investigation, and I urge, please do not disturb the religious harmony, as my husband Praveen never intended to disturb the communal harmony in the society. Thank you. Praise the Lord. I am Jessica Pagadala. I am deeply grateful for the unwavering support from my Christian brothers and sisters. My love for my husband Praveen remains ever strong, and my children and I feel his presence profoundly. He was an incredible loving husband and father, and we miss him dearly. I pray that everyone, including those in the media, can understand the pain we are experiencing. During this time, I ask for peace and space for my family to grieve and heal. I urge all the Christians to live in harmony, spreading love, kindness, and peace as we are called to do. Let us forgive as Jesus forgave. Let us love as Jesus loved, and obey the authorities as the Bible teaches us. I encourage everyone to focus on their ministry, not an external distraction, but on building lives and serving those who are in need, whether it's feeding the hungry, caring for the orphans, or supporting the poor. Let us focus on spreading love and truth rather than allowing negativity to divide us. Jesus built our lives through his death and resurrection. Let us follow his example, dedicating ourselves to building lives and with love, forgiveness, and faith, not hate. I request your cooperation during this investigation. Government was quick to order complete investigation,
and we are gratefully thankful. We believe in the government investigation, and I urge, please do not disturb the religious harmony, as my husband Praveen never intended to disturb the communal harmony in the society. Thank you. ఎస్, మనం చూస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రవీణ్ పగడాల మృతిపై కూడా అటు ఆమె భార్య జెస్సికా ఎలాంటి స్పందన లేదనేది కూడా ఒకటి అందరూ కూడా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఎట్టకేలకు ఆమె ఒక సంచలన వీడియో అయితే రిలీజ్ చేశారు. దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నాము. అయితే ప్రవీణ్ మృతిపై కూడా తప్పుడు ప్రచారం చేయొద్దంటూ కూడా ఆమె తమ బాధను వ్యక్తపరుస్తూ కూడా ఆమె ఒక వీడియో అయితే రిలీజ్ చేశారు. అది కాస్త ప్రస్తుతం వైరల్గా మారిందనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆయన ప్రవీణ్ మృతి చెందినప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు తను ఎక్కడా కూడా మాట్లాడలేని పరిస్థితి చూస్తున్నాము. ఎందుకంటే మేము ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉంటామనో, లేదంటే ఏం జరిగినా కూడా మరో పక్కన అటు దేవుడు చూసుకుంటాడు, కర్మ ఎవరిని వదిలిపెట్టదనే కోణంతో ఇన్ని రోజులు ఆవిడ సైలెంట్గా ఉన్నారు. అయితే ఎట్టకేలకు కొన్ని మీడియా ఛానల్స్ అయితే, యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అయితే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాయి. ఇటువంటి మానుకోవాలంటూ కూడా తన బాధను వ్యక్తపరుస్తూ ఆమె అయితే ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు. అయితే ప్రవీణ్ మృతిపై ఎవ్వరూ తప్పుడు ప్రచారం చేయొద్దు, దర్యాప్తు సమయంలో అందరి సహకారాన్ని కోరుతున్నా అంటూ కూడా జెస్సికా అయితే వివరించారు. అయితే మరణంపై ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో కూడా దర్యాప్తును ఆదేశించింది. సో ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుంది, తమకు న్యాయం చేస్తుంది అంటూ కూడా తాము అయితే ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు అటు జెస్సికా ఎవరైతే ఉన్నారో. అయితే దీన్ని దర్యాప్తుని తప్పుదోవ ఎవరు పట్టించొద్దు, ఇలాంటివి ఎవరు చేయొద్దంటూ కూడా కొన్ని విజ్ఞప్తి అయితే చేస్తున్నారు. సో ఈ నేపథ్యంలో దర్యాప్తుకి ఎవరు ఆటంకం కలిగించేలా ఎలాంటి వీడియోస్ పెట్టొద్దంటూ కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ కూడా చేస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం వీడియోలో ఏదైతే ఉందో. మరికొంతమంది కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అయితే తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాయి. దయచేసి అటువంటి వాటిని మానుకోండి, దర్యాప్తుకు పూర్తిగా సహకరించండి ప్రతి ఒక్కరికి. అలాగే దర్యాప్తులో ఎవరెవరు తమ భర్త మృతికైతే దర్యాప్తుకు సహకరిస్తున్నారో అందరికీ కృతజ్ఞతలు అంటూ కూడా జెస్సికా చెప్పడం మనం చూస్తున్నాము. ఇన్ని రోజులుగా కూడా ఎటువంటి స్పందన లేని జెస్సికా అయితే ఇప్పుడు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయడం అనేది సంచలనంగా మారిందనే చెప్పుకోవాలి. సో ఆమె భర్త మృతి చెందిన తర్వాత నుంచి కూడా అటు క్రైస్తవ సంఘాలు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏం జరిగిందనేది బయటకు రావాలి, పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగించాలి, వేగంగా నిజానిజాలు నిగ్గు తేల్చాలి, బయట పెట్టాలంటూ కూడా క్రైస్తవ సంఘాలు అయితే పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అలాగే మరో పక్కనైతే రోజుకొక సీసీ ఫుటేజ్ అయితే బయటకు వస్తుంది. దీని మీద కూడా కొంత వార్ నడుస్తుందనే చెప్పాలి సోషల్ మీడియాలో. సో ఈ నేపథ్యంలో కూడా అటు ప్రవీణ్ భార్య జెస్సికా అయితే స్పందించారు. దానికి తగ్గట్టు ఒక వీడియో కూడా రిలీజ్ చేసి తమ బాధను కూడా వ్యక్తపరుస్తున్నారు. దర్యాప్తుకైతే పూర్తిగా సహకరించండి ప్రతి ఒక్కరూ, ఎవరూ కూడా తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దంటూ కూడా జెస్సికా చెప్తున్నారు. అయితే దీన్ని కూడా మరికొంతమంది రాజకీయంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ప్రవీణ్ చేసిన సేవకు గౌరవంగా ఈ తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఆపమని అందరినీ కోరుతున్నా అంటూ కూడా జెస్సికా అయితే కోరుతుంది, రిక్వెస్ట్ చేస్తుందని చెప్పుకోవాలి. ప్రభుత్వ దర్యాప్తుపై మాకు నమ్మకం ఉంది, మేము ఎవరిని కూడా తప్పు పట్టట్లేదు, ప్రభుత్వం అయితే దర్యాప్తు చేయిస్తుంది, అన్ని శాఖల వారికి కూడా అన్ని అధికారాలు అప్పచెప్పింది, దర్యాప్తు వేగంగా కొనసాగుతుందని మేము భావిస్తున్నాము, న్యాయం గెలుస్తుందంటూ కూడా ఒక వీడియో అయితే రిలీజ్ చేసింది. సో మనం ఈ మాటలను బట్టి కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇన్ని రోజులు తను ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నది కూడా. ఒక పక్కన దర్యాప్తు చేస్తుంది, పోలీసుల పాటు ప్రభుత్వంపై నమ్మకం ఉంది, తమ భర్త మృతికి తగిన న్యాయం చేస్తారు, అసలు ఏం జరిగిందనేది కూడా బయటపడతారు అనే కోణంలోనే మేము సైలెంట్గా ఉన్నాం అంటూ కూడా ఈ వీడియోలో చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. మరికొంతమంది అయితే అటు పాస్టర్ ప్రవీణ్ మృతిపై తప్పుడు ప్రచారం చేయొద్దంటూ కూడా అటు జెస్సికా అయితే వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దానికి సంబంధించి కూడా ఆవిడ ఏమంటున్నారనేది కూడా మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నాము. ఆమె చెప్పిన వీడియోలో కూడా సో ఈగర్గా ఇన్ని రోజులు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఆమె స్పందన కోసం వెయిట్ చేస్తూ వచ్చారు. ఆమె భార్య స్పందన ఏంటనేది, ఎందుకు హత్య జరిగిన అటు మృతి చెందినప్పటి నుంచి కూడా ప్రవీణ్ పగడాల మృతి చెందినప్పటి నుంచి కూడా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా క్రైస్తవ సంఘాలు అయితే ఒక్క రేంజ్లో మండిపడుతున్నాయి. అసలు ఏం జరిగింది, అది హత్యనా, ఎవరన్నా చంపేశారా, లేదా యాక్సిడెంట్ అయ్యిందా, లేదా ఇంతకు మించి ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరూ పలు అనుమానాలు అయితే వ్యక్తం చేస్తున్నారు. I am Jessica Pagadala. I am deeply grateful for the unwavering support from my Christian brothers and sisters. My love for my husband Praveen remains ever strong, and my children and I feel his presence profoundly. He was an incredible, loving husband and father.
and we miss him dearly. I pray that everyone, including those in the media, can understand the pain we are experiencing. During this time, I ask for peace and space for my family to grieve and heal. I urge all the Christians to live in harmony, spreading love, kindness, and peace as we are called to do. Let us forgive as Jesus forgave. Let us love as Jesus loved and obey the authorities as the Bible teaches us. I encourage everyone to focus on their ministry, not on external distraction, but on building lives and serving those who are in need, whether it's feeding the hungry, caring for the orphans, or supporting the poor. Let us focus on spreading love and truth rather than allowing negativity to divide us. Jesus built our lives through his death and resurrection. Let us follow his example, dedicating ourselves to building lives and with love, forgiveness, and faith, not hate. I request your cooperation during this investigation. Government was quick to order complete investigation, and we are gratefully thankful. We believe in the government investigation, and I urge, please do not disturb the religious harmony, as my husband Praveen never intended to disturb the communal harmony in the society. Thank you. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించేందుకు మా ప్రతినిధి శివశంకర్ లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. శివశంకర్, చెప్పండి, ఎట్టకేలకు కూడా ప్రవీణ్ మృతిపై ఆయన భార్య జెసికా అయితే స్పందించి ఒక వీడియో అయితే రిలీజ్ చేశారు. దయచేసి దీన్ని ఎవరు తప్పుదోవ పట్టించొద్దు, కేసు దర్యాప్తు అయితే కొనసాగుతుంది, దీని పట్ల మేము నమ్మకంతో ఉన్నామంటూ కూడా ఆవిడ వీడియో రూపంలో చెప్పారు. అయితే ఇప్పటికైనా కూడా ఆవిడ వివరణ విన్న తర్వాత అయినా ఈ కేసుపై వచ్చిన ఆరోపణలు ఆగుతాయనుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా చూడాలంటారు? ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా సంచలనం సృష్టించిన ఎవరైతే పాస్టర్ ప్రవీణ్ పగడాల మృతికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తి స్థాయి కంక్లూజన్ అవ్వలేదు. పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. రేపు లేదా ఎల్లుండలో పోలీసులు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి వివరాలను అయితే వెల్లడించున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చూసుకున్నట్టయితే ప్రవీణ్ పగడాల భార్య ఒక సంచలన వీడియోని అయితే రిలీజ్ చేశారు. ఎవరు కూడా తప్పుడు ప్రచారాన్ని చేయొద్దు, ప్రవీణ్ మృతిని తప్పుడుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం అయితే ఎవరు చేయొద్దు, పోలీసులకి దర్యాప్తుకి అందరూ సహకరించాలంటూ కూడా ఆమె ఒక జెసికా అయితే ఒక వీడియోని అయితే రిలీజ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో చూసుకున్నట్లయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా సీఎం చంద్రబాబు స్పందించడం, డీజీపీ రేంజ్ లో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలంటూ కూడా ఆయన ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. అది ఎంతో మంచి పరిణామం అంటూ కూడా ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే కొంతమంది యూట్యూబర్లు ప్రవీణ్ మృతిపై తప్పుడు ప్రచారాన్ని చేస్తున్నారంటూ కూడా ఆ ప్రచారాన్ని ఆవిడ ఖండించారు. అయితే సమగ్ర దర్యాప్తు చేసి పోలీసులు ఆ నివేదిక ఇచ్చే వరకు కూడా అందరూ సమన్వయం పాటించాలి. అదేవిధంగా అందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు సహకరించిన వారందరూ కూడా పోలీసులకి పూర్తి స్థాయిలో సహకరించాలి, ఎవరు కూడా ఎటువంటి డీవియేషన్స్ కి వెళ్ళొద్దంటూ కూడా ఆమె ఒక పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో పూర్తిగా చూసుకున్నట్లయితే ప్రవీణ్ మృతి పట్ల తప్పుడు ప్రచారం చేసే వారికి ఆమె అయితే పూర్తిగా తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఆమె పూర్తి స్థాయిలో ఖండించినట్లే చెప్పుకోవాలి. అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే ప్రవీణ్ మృతికి సంబంధించి ఆ పోస్ట్ ఏదైతే పోలీసులు చేస్తున్న దర్యాప్తుపై, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న దర్యాప్తుపై పూర్తి నమ్మకం, విశ్వాసం ఉందంటూ కూడా ఆమె చెప్పడం అయితే చూడొచ్చు మనం క్లియర్ గా. అయితే ఈ నేపథ్యంలో చూసుకున్నట్లయితే పోలీసులు లేదా పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ కావచ్చు, అలాగే ఏదైతే ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్, అలాగే ఎస్ఎఫ్ఎల్ రిపోర్ట్, ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని కలిపి ఒక కంక్లూడ్ చేసి దాన్ని బట్టి మేము ఒక ఫైనలైజ్ చేసి చెప్తామంటూ కూడా మొన్న ప్రెస్ మీట్ లో తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ తో పాటు ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ అశోక్ కూడా చెప్పిన పరిస్థితులు మనం చూసాం. అయితే ఈ నేపథ్యంలో పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సుమారుగా విజయవాడలో ఆ 4 గంటలు ఏం జరిగిందన్న దాని మీద మొన్న అక్కడ హోల్డ్ ఆన్ పెట్టారు. అయితే ఆ విజయవాడలో ఏం జరిగింది, కోదాడ టు విజయవాడ
హైదరాబాద్ టు విజయవాడ మధ్యలో ఏం జరిగిందనే నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయి సీసీ ఫుటేజ్ ను కూడా ఇప్పటికే పోలీసులు సేకరించినట్లుగా మనకు సమాచారం అందుతుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి పోస్ట్ మార్టం కూడా రేపు వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో ఆ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్టు అదేవిధంగా SFL రిపోర్టు ఇవన్నీ కూడా కన్క్లూజన్ చేసుకుని మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో అసలు ప్రవీణ్ మరణానికి కారణాలు ఏంటి అనేది కూడా పోలీసులు వెల్లడించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు పోలీసులు ఇప్పటి వరకు సహకరించాం. అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే పోలీసులకి మనం ఇప్పుడు దాకా సహకారాన్ని ఎలా అయితే అందించామో అదే విధంగా పోలీసుల సహకారాన్ని కొనసాగించాలి, ఎవరు కూడా తప్పుడు ప్రచారాలు చేయొద్దంటూ కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అదే విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడా కూడా డీవియేట్ కావద్దు, కేసుకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న దర్యాప్తుపై పూర్తి స్థాయి నమ్మకం ఉందంటూ కూడా ప్రవీణ్ భార్య జెసికా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే కొంతమంది మాత్రం యూట్యూబర్స్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఖచ్చితంగా అది తప్పుడు ప్రచారం అంటూ కూడా ఆవిడ ఖండించినట్లుగా కూడా ఆ స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా మనం చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే జెసికా ఒక పాజిటివ్ వేలో అయితే స్పందించారు, ఎందుకంటే మాకు నమ్మకం ఉంది న్యాయం జరుగుతుంది అనేది కూడా. అయితే రోజుకొక సీసీ ఫుటేజ్ కూడా అటు ప్రవీణ్ మృతికి సంబంధించి వీడియోస్ అయితే వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే ఏదైతే జర్నీ సమయంలో అటు ప్రవీణ్ అయితే ఆమె భార్యకి కూడా కాల్ చేసి మాట్లాడినట్టు తెలుస్తుంది. అసలు ఆ సమయంలో ఏం మాట్లాడారు, జెసికాకి లాస్ట్ కాల్ ఎప్పుడు చేశారు, అంతకుముందే 2 సార్లు కూడా అటు ప్రవీణ్ అయితే 2 సార్లు కూడా రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. మరి ఈ విషయాలన్నీ జెసికాకి తెలుసా? దీనికి సంబంధించి ఏమైనా ఆవిడ బయట పెట్టారా? అఖిల చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు దాకా జెసికా ఎవరితో కూడా మీడియాతో కానీ లేదంటే సోషల్ మీడియా వేదిక కానీ ఎటువంటి వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ రిలీజ్ చేయలేదు. అదేవిధంగా ప్రవీణ్ ఏం మాట్లాడారనే దాన్ని బహిర్గతం చేయలేదు. అయితే కొంతకాలంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా పోలీసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఏదైతే హైదరాబాద్ లో ఒక టీం మొత్తం అంతా కూడా ఒక వారం రోజులు అక్కడే స్టే చేసినట్లు మనకు సమాచారం ఉంటుంది. పదే అంటే 1-2 సార్లు కన్ఫర్మ్ చేసుకుని జెసికాతో మాట్లాడి ఆయన ఏం మాట్లాడారు, ఎన్నిసార్లు మాట్లాడారు, ఆయన కాలేజ్ ద్వారా మొత్తం ఎన్నిసార్లు మాట్లాడారు ఆయన డేటా కలెక్ట్ చేశారు. అదేవిధంగా ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆ సమయంలో ఏం మాట్లాడారు, ఆ సమయంలో ఏం మాట్లాడారని కూడా పూర్తి స్థాయి వివరాలు తెస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే సీసీ ఫుటేజ్ అంతా కూడా పూర్తిగా పోలీసుల దగ్గర ఉండడంతో ఏ సమయంలో కాల్ చేశారు, ఏ సమయంలో సీసీ ఫుటేజ్ రిలీజ్ అయింది అనేది 2 కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటూ, అంటే ఆ సీసీ కెమెరాలో ఏదైతే యాక్సిడెంట్ అయినట్లుగా చూస్తున్నామో మనం ప్రవీణ్ పగడాలకు సంబంధించి దానికి సంబంధించి సీసీ ఫుటేజ్ టైమింగ్స్ బట్టి ఆ టైంలో ఏదైనా కాల్ జెసికాకి చేశారనే నేపథ్యంలో కూడా పోలీసుల దర్యాప్తు పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగింది. కాబట్టి ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో పోలీసులు ముందుకు వెళ్తున్నారు. కాబట్టి కూడా అంటే జెసికా కూడా పూర్తి స్థాయి నమ్మకం ఉందంటూ కూడా ఒక విశ్వాసాన్ని వెల్లడించారు. అదే విధంగా చూసుకున్నట్లయితే పోలీసుల దర్యాప్తు అంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉందంటూ కూడా ముందు నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ఎక్కడికక్కడ సీసీ ఫుటేజ్లు కానీ వారు సేకరించిన ఆధారాలన్నీ కూడా కేసు మధ్యలోనే కొంచెం బయటపెట్టి దర్యాప్తు ఈ విధంగా జరుగుతుందంటూ కూడా ఐజీ కావచ్చు, ఎస్పీ కావచ్చు చెప్పిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి పూర్తి స్థాయి నమ్మకం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉందంటూ కూడా జెసికా కామెంట్ చేసిన పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అఖిల ఎస్, చూస్తున్నాం కదా, ఎట్టకేలకైతే ప్రవీణ్ మృతిపై కూడా ఆయన భార్య జెసికా అయితే స్పందించారు. ఎంతో భావోద్వేగంతో కూడా ఆమె ఒక వీడియో అయితే రిలీజ్ చేశారు. కేసును తప్పుదో పట్టించే ప్రయత్నం ఎవరూ చేయొద్దు, విమర్శలు చేయొద్దు, ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తూ దర్యాప్తు చేస్తుంది, దర్యాప్తునికి అందరూ సహకరించవలసిందిగా కూడా జెసికా అయితే కోరుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి వీడియో కూడా మనం బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నాము. సో దర్యాప్తుని అటు కానివ్వండి, ముందుకు మనం ఎంతో సమగ్రవంతంగా జరుగుతుంది దర్యాప్తు అనేది, ప్రభుత్వ సహకారంతో దర్యాప్తు జరుగుతుంది, దీన్ని ఇలా కొనసాగించాలంటూ కూడా జెసికా అయితే కోరుతున్నారు. Unwavering support. Praise the Lord. I am Jessica Pagadala. I am deeply grateful for the unwavering support from my Christian brothers and sisters. My love for my husband Praveen remains ever strong, and my children and I feel his presence profoundly. He was an incredible, loving husband and father.